Very good morning, BBS M1 students. Welcome to the online session of Fundamentals of Management. This is the first official session, students, where I am starting from Unit 1, regular syllabus. Let's energize our session with the thought of the day. Good management consists in showing average people how to do the work of superior people. Students, just read the thought twice on the screen that you are seeing. Good management consists in showing average people how to do the work of superior people. That means management, it's when I have already talked in the first session, introductory, that management starts with men. That means managing men tactfully, where the people learn how they can improve their abilities and a skill, and they can do the work of superior people. So these are the qualities of a good management, students. They make people work in an efficient and effective manner. So your management should be that much good that will increase the skill, superiority, and can get work done in a better way. So that is, I think you understood what is the importance of the management, students, and managing men. Let's discuss and see the topics that I am going to discuss today. Now students, these are the today's topic. Introduction to management I will discuss in this particular session. Concept and definition of management I will discuss, and little bit about the list of the characteristics, as it is a one full question that will be asked in the university, and there are so many characteristics that we need to discuss in detail. Fine. So we'll only discuss the main concept and definitions. I'll put just the list of the characteristics, and in the further sessions, one by one, we'll discuss the characteristics. Now students, introduction to management. Now management is as old as human civilization. Students, જ્યારથી માણસ સાથે રહેતો થયો, civilized societyમાં વ્યવસ્થિત જીવન જીવતા શીખ્યો, ત્યારથી જ એને ખબર પડી કે when there are a group of people living together, they require the resources that should be managed. It require the man should have to allocate the work. આ કામ કરશે, આ કામ કરશે, કામ આવી રીતે થશે, કામ આટલું એફિશિયન્ટ મેનરમાં કરી શકાય, ઓછા સમયમાં કેવી રીતે વધારે કામ કરી શકાય, કયું કામ કોણ કયા વ્યક્તિની કેટલી આવડત છે. એઝ આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ યુ સ્ટુડન્ટ્સ દેટ મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓલ્ડેસ્ટ ઓફ આર્ટ એન્ડ યંગેસ્ટ ઓફ સાયન્સ. ઓલ્ડેસ્ટ ઓફ આર્ટ એટલા માટે કહેવાય છે સ્ટુડન્ટ્સ કે અર્લિયર મેનેજમેન્ટ વોઝ એન આર્ટ ઓનલી. Management was an art. It has never been science, because once the separate discipline as a subject it is developed, it becomes science. જ્યારે મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ આખો ડેવલપ થયો, એક સેપરેટ ડિસિપ્લિન તરીકે તૈયાર થયો, એટલે હવે મેનેજમેન્ટ સબ્જેક્ટ છે જે તમે સ્કૂલમાં કોલેજમાં ભણો છો, જેમાં તમે ડિગ્રી લઈ શકો છો. એટલે હવે મેનેજમેન્ટ ભણી શકાય છે, શીખી શકાય ને સારા મેનેજર બની શકાય છે. પહેલાં તો જેનામાં આવડત હતી, જેનામાં મેનેજ કરવાની સ્કિલ્સ હતી, જેનામાં ડિસિઝન મેકિંગ પાવર હતો, જેનામાં લીડરશિપ સ્કિલ્સ હતો, જે એડમિનિસ્ટ્રેશન ખૂબ સારું કરી શકે, એ જ વ્યક્તિ મેનેજર બની શકતો તો. અત્યારે બંને વસ્તુ થઈ શકે છે. ફાઇન. સો ઇટ વોઝ ઓલ્ડ સિન્સ બિફોર ક્રાઇસ્ટ, 200 BC પહેલાં મેનેજમેન્ટની કદાચ તમે હિસ્ટ્રી સ્ટુડન્ટ્સ જરા એનાલાઇઝ કરો, બરાબર. ઇટ પ્રિપેર્સ, ઇટ વોઝ ધેર, ધ મેનેજમેન્ટ વોઝ ધેર બિફોર ક્રાઇસ્ટ. 200 BC સુધીનું એનું પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, એડમોનિશન્સ, બરાબર. પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશનની શરૂઆત તો બહુ પહેલાં બિફોર ક્રાઇસ્ટ થઈ ગઈ હતી. આપણે તો ઇન્ડિપેન્ડન્સની વાત નથી કરતા સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે બિફોર ક્રાઇસ્ટ વાત કરીએ છીએ. કૌટિલ્ય, જ્યારે આપણા વેદો હતા, ત્યારે આપણા ધર્મગ્રંથો લખાયેલા છે, એમાં પણ મેનેજમેન્ટની ઝલક દેખાય છે. એટલે મેનેજમેન્ટ
બહુ પહેલાંથી છે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ, પણ હવે એક સબ્જેક્ટ તરીકે ડેવલપ થયો છે. હવે એ સાયન્સના ફોર્મમાં એક સિસ્ટમેટાઇઝ્ડ બોડી છે જે ભણાવવામાં આવે છે, જેના દ્વારા સ્કિલ ડેવલપ કરી શકાય છે. એટલે જ મેનેજમેન્ટ એક આર્ટ અને સાયન્સ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે. સો ઇન ધ પ્રેઝન્ટ ડે સ્ટુડન્ટ્સ, આપણને બધાને ખબર છે કે ઇન ધ પ્રેઝન્ટ ડે સોસાયટલ હ્યુમન નીડ્સ આર લાર્જલી સેટિસ્ફાઈડ થ્રુ ધ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ ગ્રુપ્સ એન્ડ એસોસિએશન. આપણને ખબર જ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે સવારથી ઉઠીને રાત સુધી આપણે જે પ્રોડક્ટ્સ, જે વસ્તુઓ વાપરીએ છીએ, જે સર્વિસીસ ઘરે રેન્ડર કરીએ છીએ, બરાબર, આ બધી જ સર્વિસીસ કે પ્રોડક્ટ્સ આપણને એમને એમ નથી મળતી. દેર આર ગ્રુપ ઓફ પીપલ ઇન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન હુ આર વર્કિંગ ટુગેધર પ્રોડ્યુસ ધ સર્વિસીસ એન્ડ ગુડ્સ. આ બધી પ્રોડક્ટ્સ પ્રોડ્યુસ કરે છે, સર્વિસીસ રેન્ડર કરે છે. આ વ્યક્તિઓ ધંધો ચલાવે છે, બિઝનેસ ચલાવે છે, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ચલાવે છે, જેના દ્વારા સોસાયટીની હ્યુમન નીડ્સ, આપણી જે જરૂરિયાતો છે, જીવન જરૂરિયાતથી માંડીને બધી જરૂરિયાતો, બરાબર, અનકોમન ફૂડ, ક્લોધિંગ એન્ડ શેલ્ટર, આ તો બેઝિક નીડ્સ છે, ફિઝિયોલોજિકલ નીડ્સ છે, દેટ કેન બી ફુલફિલ્ડ બાય મેની ઓફ ધ પ્રોડક્ટ્સ, બરાબર, એન્ડ દેટ શુડ બી અવેલ્ડ વેન દેર ઇઝ અ મેનેજમેન્ટ. ફાઇન. અને બિકોઝ ઓફ બાયોલોજિકલ એન્ડ અધર લિમિટેશન્સ નો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રુપ કેન એફોર્ડ ટુ બી સેલ્ફ સફિશિયન્ટ. હવે હું એમ જ ન કહી શકું હું આદિમાનવની જેમ જંગલમાં રહીશ ને મારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ કે કોઈ પણ જાતની સર્વિસીસ કે કંઈ વસ્તુની જરૂરત જ નથી, બરાબર. એન્ડ અગેન આઈ અટેન અ હાઈ લેવલ ઓફ પ્રોસ્પેરિટી, છતાં હું સમૃદ્ધ છું. મારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સની ઝાડના પાંદડા પહેરી લઈશ, કાચું ખાઈ લઈશ અને જંગલમાં વાંસની ઝૂંપડીમાં રહીશ તો એવું તો હું કરી જ નહીં શકું. મારે બધું જ સરસ મજાનું હાઈ ઇન્ટિરિયર ડેકોરેટેડ ઘર જોશે, એર કન્ડિશન જોશે, સારું જમવાનું જોશે, પહેરવા માટે સારા કપડાં જોશે. તો વોટ એવર ધ પ્રોડક્ટ્સ દેટ વચ વી નીડ, દેટ અલોન આઈ કેન નોટ મેનેજ ઓર આઈ કેન નોટ પ્રોડ્યુસ. બધી જ વસ્તુ હું તો નહીં બનાવી શકું. તમે ઇમેજિન તો કરો કે સવારથી તમે ઉઠીથી મને રાત સુધીમાં જે બધી પ્રોડક્ટ્સ તમે વાપરો છો, સર્વિસીસ તમે રેન્ડર કરો છો, એ બધી તમે પ્રોડ્યુસ કરેલી છે નહીં. દેર આર ઓલ પીપલ હુ હેવ પ્રોડ્યુસ્ડ ઇટ, બરાબર. સો ઇટ ઇઝ ધેરફોર ઇન ધેર ઓન સેલ્ફ ઇન્ટરેસ્ટ that men should join together and accomplish the predefined goals through cooperations. બધા વ્યક્તિઓએ અમુક ધંધો ચલાવે, એ અમુક પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરે, અમુક સર્વિસીસ આપે, તો વ્યક્તિઓ સાથે મળી વિથ ધેર ગોલ્સ, એને અર્નિંગ મળે છે, એને પૈસા મળે છે, અને સોસાયટીને પ્રોડક્ટ્સ મળે છે, સોસાયટીની જરૂરિયાતો પૂરી થાય છે. સો to be effective with minimum of adverse problem, it is essential that group effort should be properly organized. હવે જ્યારે એક વ્યક્તિને કામ કરવાનું આવે તો વાંધો ન આવે, but when there are 2 or more people working together, they require proper direction, coordination, બરાબર. એડવર્સ પ્રોબ્લેમ્સ બહુ ઓછા આવવા જોઈએ, બરાબર. સાથે મળીને કામ કરવાનું છે, કામની વહેંચણી કરવી પડે, કોણ કયું કામ ક્યારે કેવી રીતે થશે પ્લાનિંગ કરવું પડે, બરાબર. એટલે જ્યારે વ્યક્તિઓ સાથે કામ કરતા હોય, મેં તમને પહેલાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે તમે ઘરમાં એક નાની એવી બર્થડે પાર્ટી, એક ઇવેન્ટ પણ ઓર્ગેનાઇઝ કરો છો, તો તમારે બધું પ્લાનિંગ કરવું પડે કે આ વ્યક્તિ આ કામ કરશે, આ વ્યક્તિ આ સંભાળશે, આ વ્યક્તિ આ સંભાળશે, આ વ્યક્તિઓ ઇન્વિટેશન આપશે. સો ધ વર્ક શુડ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ. અને જો પ્રોપર ફોર્મમાં થાય તો પ્રોબ્લેમ્સ ઓછા આવે. ને એક ઇવેન્ટ મેનેજ કર્યા પછી કેટલા પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા એટલે આપણે ઘડાઈ જાય કે ભાઈ આમાં તો આટલી ભૂલો કરી, નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આટલી ભૂલો કરવાની નથી. સો ટુ રિડ્યુસ ધ પ્રોબ્લેમ્સ, ટુ be effective management, it is required that the things and events should be properly organized, directed, coordinated, and that means there is a need of management. So management is essential for an organized life and necessary to run all types of management. તમને ખબર જ છે કે જ્યારે તમારે ઓર્ગનાઇઝડ લાઈફ, એક સિવિલિયન, એક પ્રોપર સિસ્ટમેટિક લાઈફ જીવી છે, તો ઇટ ઇઝ નેસેસરી દેટ યુ નીડ ઓલ ટાઈપ ઓફ મેનેજમેન્ટ. એ પછી મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું કે હોમ મેનેજમેન્ટ ભલે કેમ ન હોય, તમારા મધર્સ બધા હોમ મેનેજર્સ છે, એ કેટલું સરસ મેનેજ કરે છે, બરાબર. એ ભલે હોમ મેનેજમેન્ટ હોય કે બીજું કોઈ મેનેજમેન્ટ હોય, બધા ટાઈપના મેનેજમેન્ટની જરૂરત છે. ગુડ મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ બેકબોન ઓફ સક્સેસફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલી મોટી કંપની, સ્ટુડન્ટ્સ જસ્ટ સર્ચ ઓન ધ નેટ, દેર આર કંપનીઝ ઇન ઇન્ડિયન માર્કેટ કમ્પ્લીટેડ 100 years બિફોર ઇન્ડિપેન્ડન્સ. આપણી આઝાદી પહેલાંની કંપની અસ્તિત્વમાં છે ઇન્ડિયામાં, અને હજી ટોપ ઉપર જ છે, બરાબર. કેટલી બધી એવી કંપનીઝ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે દે આર ટાટા, એમાંનું એક બહુ મોટું નામ છે, બરાબર. દે આર રનિંગ ધ બિઝનેસ સિન્સ 100 years, પ્રોફિટ મેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન, બરાબર. સો વોટ ઇઝ ધ બેકબોન ઓફ ધીસ સક્સેસફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશન? ઓનલી અ ગુડ મેનેજમેન્ટ. So managing life means getting things done to achieve life's objectives.
જ્યારે તમારે તમારી લાઈફ મેનેજ કરવાની છે તો તમે શું કરો છો? યુ અચીવ યોર લાઈફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ by getting things done in a proper way. Managing organization means getting things done with, through the people to achieve the objectives. હવે આપણે આપણી લાઈફ મેનેજ કરવી હોય તો આપણે આપણી જાતને મેનેજ કરવી પડે છે. સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા એક વાત કહી દઉં સ્ટુડન્ટ્સ, આપણને ખબર જ છે કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, બરાબર? તો હું તમને એમ કહું કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટની ડેફિનેશન શું છે? તો તમે બધા મને કહેશો કે મેડમ મેનેજિંગ ટાઈમ, પણ હાઉ યુ મેનેજ ધ ટાઈમ? Do you have that kind of the power that you can run the clock backward or forward? તમે ઘડિયાળના કાંટાને ફેરવી શકશો કે અત્યારે નહીં મારું કામ નથી થયું એટલે અત્યારે 10 હું પછી વગાડીશ, પહેલાં મારું કામ થઈ જવા દો? નહીં, ઘડિયાળના કાંટાને કોઈ નહીં અટકાવી શકે. એટલે ટાઈમ મેનેજમેન્ટની ડેફિનેશન જ એ છે સ્ટુડન્ટ્સ, દેટ વી નીડ ટુ મેનેજ આર સેલ્ફ અકોર્ડિંગ ટુ ટાઈમ. આપણે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરીએ પણ આપણે ટાઈમને મેનેજ નથી કરવાનો, આપણે આપણી જાતને, આપણા કામને ટાઈમ પ્રમાણે મેનેજ કરવાના છે. સો દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નેસેસરી દેટ મેનેજિંગ લાઈફ મીન્સ ગેટિંગ થિંગ્સ ડન ટુ અચીવ લાઈફ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. આપણે આપણી જિંદગીના ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ કરવા હોય તો અમુક સમય પ્રમાણે ચાલવું પડે, શીખવું પડે, ચેન્જ થવું પડે અને મેનેજ કરવું પડે. એમ મેનેજિંગ ઓર્ગનાઇઝેશન એટલે ટુ ગેટ વર્ક ડન થ્રુ એન્ડ વિથ ધ પીપલ. લોકો પાસેથી, માણસો પાસેથી કામ, માણસોની સાથે રહીને માણસો પાસેથી કામ કઢાવવાની, કામ લેવાની કળા એટલે મેનેજમેન્ટ. then and then you can achieve the objectives of organization. So it is a general common meaning, managing man tactfully to get work done from the people tactfully. That is what is called as management. So most management thinkers agree that some form of formal academic management background helps in managing successfully. હવે પહેલાં કેવું, મેં તમને પહેલાં જ કીધું સ્ટુડન્ટ્સ કે મેનેજમેન્ટ વોઝ ઓલ્ડેસ્ટ ઓફ આર્ટ. એટલે મેનેજમેન્ટ પહેલાં મેનેજમેન્ટ હતું જ, પણ ઇટ વોઝ સ્કિલ ઓનલી. એ ભણાવવામાં નહોતું આવતું હતું. મેનેજમેન્ટની ડેફિનેશન્સ નહોતી, પ્રિન્સિપલ્સ નહોતા, ફંક્શન્સ નહોતા, એનો કોઈ સેપરેટ સબ્જેક્ટ નહોતો, એની સેપરેટ ડિગ્રી નહોતી. સો એકેડેમિશિયન્સ ફેલ્ટ, એ એકેડેમિશિયન્સને એવું લાગ્યું કે ભાઈ જો મેનેજમેન્ટ જે વ્યક્તિ પોતાની કળા, પોતાની સ્કિલના આધારે, આર્ટના આધારે કરે છે તો ખરેખર એને મેનેજમેન્ટ ભણાવવામાં આવે તો એ કેટલું સરસ મેનેજમેન્ટ કરી શકે. કોઈ એક નહીં, કારણ કે બધા પાસે આવું આર્ટ ન હોય, બધા પાસેથી આપણે સારું મેનેજમેન્ટ કરાવવું છે તો મેનેજમેન્ટ ભણાવવું પડે. આજે મારે કમ્પ્યુટર ઉપર કામ કરાવવું છે તો મારે કમ્પ્યુટર શીખવાડવું પડે. એમ મેનેજમેન્ટ એવી વસ્તુ છે કે મેનેજમેન્ટ તમે એને એકેડેમિક ફોર્મમાં, સબ્જેક્ટના ફોર્મમાં, બેકગ્રાઉન્ડના ફોર્મમાં શીખવાડો તો મેનેજમેન્ટ સારું થઈ શકે. મોસ્ટ મેનેજમેન્ટ થિંકર્સ એગ્રી દેટ સમ ફોર્મ ઓફ ફોર્મલ એકેડેમિક મેનેજમેન્ટ બેકગ્રાઉન્ડ હેલ્પ્સ ઇન મેનેજિંગ successfully. So practically all CEOs are university graduates. Hence the reason for including business degree program in all academic institutions. મોટા ભાગના કંપનીના CEO છે, ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર્સ, જો ઓનર્સ, આપણે તો એ ફેમિલી મેનેજમેન્ટ છે, ઓનર્સ છે, એ ભલે MBA કે BBA ન હોય, એ ડિગ્રી ન મેળવેલા હોય, પણ એ જેને CEO બનાવે છે, જે ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર બનાવે છે, MDA મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અથવા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ બનાવે છે, એ તો પાછા પ્રોફેશનલ હોય, જે ગ્રેજ્યુએટ્સ હોય, જે મેનેજમેન્ટ ભણી ચૂક્યા છે, ફંડામેન્ટલ્સ, એ સારા મેનેજર્સ હોય, એક્સપિરિયન્સ પ્લસ એકેડેમિક બેકગ્રાઉન્ડ. ફાઇન, એન્ડ દેટ્સ વાય દેર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ. So management in some form or the another is an integral part of living and is essential whenever human efforts are to be undertaken to achieve desired objectives. એક યા બીજી રીતે સ્ટુડન્ટ્સ, મેનેજમેન્ટ ઇઝ સમ ફોર્મ ઓર અનધર ઇઝ એન ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ લિવિંગ. આપણી જિંદગી સાથે જોડાયેલું છે. તમે કોલેજે આવો છો, તમારે સમય મેનેજ કરીને કોલેજમાં આવવું પડશે, તમારે તમારી બુક્સ મેનેજ કરવી પડશે, તમારે સમયે ઉઠવું પડશે, તમારી પાસે વ્હીકલ છે, ચલાવીને બધી જ જગ્યાએ, પેટ્રોલ નથી તો પેટ્રોલ ભરાવા જવું પડશે. એવરી વે દેર ઇઝ અ મેનેજમેન્ટ. મેનેજમેન્ટ ઇઝ એવરીવેર, ઇટ ઇઝ ઓલ પરવેઝિવ એન્ડ યુનિવર્સલ. દરેક જગ્યાએ દરેક વસ્તુ તમારે મેનેજ કરવાની છે. સો યુ કેન નોટ સેપરેટ અ પાર્ટ મેનેજમેન્ટ ફ્રોમ યોર લાઈફ. સો ઇટ ઇઝ અસેન્શિયલ. જ્યારે હ્યુમન એફર્ટ્સ આવે, જ્યારે માણસોની એફર્ટ્સ આવે, માણસોને કામ કરવાની વાત આવે, to achieve objectives that is required management. So the basic ingredients of management are always at play whether we manage our lives or our business. Normal life તમે મેનેજ કરો કે તમે બિઝનેસ મેનેજ કરો, બેઝિક મેનેજમેન્ટના ફંડાસ એ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ.
મેનેજમેન્ટ, હોમ મેનેજમેન્ટ એ મેનેજમેન્ટ જ છે. રિસોર્સિસને મેનેજ કરવા, ઓબ્જેક્ટિવ્સ અચીવ કરવા, ઇફેક્ટિવલી મેનેજ કરવું, ગેટ વર્ક ડન ફ્રોમ અધર્સ. અને એ બિઝનેસનું મેનેજમેન્ટ એ જ છે. થોડી ટેક્ટિક્સમાં ફરક છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ અસ લુક એટ ધી મેનેજર રોલ ઓફ અ સિમ્પલ હાઉસવાઇફ. મમ્મીઓની વાત કરીએ. શી યુઝિસ ધ મેનેજરલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઇન મેનેજિંગ હોમ. તમને બધાને ખબર છે કે યોર મધર ઇઝ અ બેસ્ટ હોમ મેનેજર. she'll manage lots of resources, she'll manage a whole home, છતાં થાક્યા વગર બધું જ સરસ રીતે મેનેજ કરીને આપે છે. how she manage? first she appraises her household and its needs. તમને બધાને ખબર છે કે જરૂરિયાત ઘરમાં કઈ ક્યારે કેટલી જરૂરિયાતો છે એ બધાનું લિસ્ટ પ્રિપેર કરીને રાખે અને બધાની પાસે પાછા આમ વખાણ, બેટા તું આ સરસ કરી દેશ. કામવાળી પાસે આપણે કીધું હોય તો ઘરની મેડ કંઈ કામ નહીં કરે, પણ મમ્મી કહે તો ફટાફટ દોડીને કરી દે. મમ્મી શું જાદુ કરતી હશે એની ઉપર? મમ્મી એની જરૂરિયાતો પ્રમાણે એને એટલી સાચવતી હોય કે મમ્મી એક વખત કહે તો એ બધું જ કામ કરી આપે. શી નોઝ હાઉ ટુ ગેટ વર્ક ડન ફ્રોમ અધર્સ. બીજા પાસેથી કેવી રીતે કામ લેવું એ આર્ટ એનામાં હોય. મધર ઇઝ અ બેસ્ટ હોમ મેનેજર સ્ટુડન્ટ્સ. શી ફોરકાસ્ટ ધ નીડ્સ ઓફ હાઉસહોલ્ડ ફોર ધ પીરિયડ ઓફ વીક ઓર અ મંથ ઓર અ લોંગર. મહિનાનું કેટલી વસ્તુની જરૂરત પડશે, અઠવાડિયામાં કેટલું પડશે, એની પાસે લિસ્ટ તૈયાર જ હોય. એન્ડ શી નોઝ કયા વસ્તુ કઈ પડી છે ને કેટલી ઓછી છે કેટલી વધારે છે. શી ટેક સ્ટોક ઓફ અર રિસોર્સિસ એન્ડ એની કન્સ્ટ્રેન્સ ઓન ધીસ રિસોર્સિસ. જ્યારે પણ જરૂરત પડે તો દોડવું ન પડે માર્કેટમાં, એની પાસે રિસોર્સિસનો સ્ટોક હોય જ. બરાબર. કોઈ પણ જાતના કન્સ્ટ્રેન્સ વગર એ રિસોર્સિસને પ્રોપર ફોર્મમાં મેનેજ કરતી હોય. She plans and organizes her resources to obtain the maximum benefits out of these resources. એને ખબર જ છે કે જે વધ્યું છે, સવારનું જમવાનું જો વધ્યું હોય બપોરનું અને સાંજે કેમ ફિટ કરવું અને કેવી રીતે એમાંથી મેક્સિમમ બેનિફિટ લેવા, that she knows. So she organizes the resources to obtain a maximum benefit out of the resources. She monitors and controls household budget and expenses and other activities. બરાબર. પપ્પાના પૈસા કેમ બચાવવા અને બજેટમાં દર મહિને કેટલું સેવિંગ કરવું ને કઈ રીતે કંટ્રોલ કરવું, ફિનાન્સ કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું, બજેટ કેમ બનાવવું, એક્સપેન્સીસ કેમ મેનેજ કરવા. દેટ શી નોઝ. ઇન અ લાર્જ હાઉસ હોલ્ડ શી ડિવાઇડ્સ ધ વર્ક અમંગ અધર મેમ્બર્સ એન્ડ કોર્ડિનેટ ધ એક્ટિવિટીઝ. એ બધું જ નથી કરતી, બધા પાસેથી કામ કરાવે પણ છે. સો હાઉ શી ડિવાઇડ્સ ધ વર્ક અમંગ ધી અધર મેમ્બર્સ. શી એન્કરેજ ઓલ્સો એન્ડ મોટિવેટ ધેમ અધર મેમ્બર્સ ટુ ડૂ ધેર બેસ્ટ ઇન કમ્પ્લીટિંગ એક્ટિવિટીઝ. તમારી પાસે તમારા મમ્મી ક્યારેક કામ કરાવતા હશે તો શી એન્કરેજ યુ, શી મોટિવેટ યુ to do it in a best way. She is always in search of improving mentioned goals, resources and means to attain these goals. She always in search of improving. કદાચ તમે ભૂલ કરી હોય તો પણ એ તમને તમારી ભૂલ શું છે એ કહેશે, કેવી રીતે તમે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકશો, કયા ગોલ્સ તમારે અચીવ કરવાના છે, કયા રિસોર્સિસ તમારી પાસે છે, કેવી રીતે કરવું, એવરીથિંગ she'll manage. So these ingredients generally are the basic functions. આ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? This is ultimately a home management. It is ultimately a functions and process of management starting from planning, organizing, staffing. તમે વિચાર કરો, મમ્મી પ્લાનિંગ પણ કરે છે, આખા મહિનાનો બજેટ બનાવે છે, કેટલા રિસોર્સિસ જોશે, કેટલો એક્સપેન્સ છે એ પણ કરે છે. મમ્મી ઓર્ગેનાઇઝિંગ કંઈ કરે છે, કયું કામ કોણ કરશે, કેવી રીતે થશે, સ્ટાફિંગ પણ કરે છે, કામની વહેંચણી પણ કરે છે, ડિરેક્ટિંગ બધાને ડિરેક્શન્સ આપે છે અને કંટ્રોલિંગ તો કરે જ. બિકોઝ હી ઓલવેઝ નોઝ દેટ ધ થિંગ શુડ ડૂ અકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્લાન. જે સ્ટોક આવ્યો છે એને પ્રોપરલી યુઝ થવો જ જોઈએ, એનામાંથી મેક્સિમમ બેનિફિટ્સ લેવાનો જ છે કે ઘરના કોઈ પણ રિસોર્સિસ વેસ્ટ થવા જોઈએ નહીં. સો યુ ફર્સ્ટ હેવ ટુ લર્ન ધ મેનેજમેન્ટ at the doorstep of your home only, students. So that's you need to start learning management from your home. Now let's discuss some of the common definitions of the management. Very simple. According to Louis Allen, management is what manager does. Management એટલે શું? Very simple. That what manager does. Manager કરે એ management, and manager શું કરે? He'll do planning, organizing, staffing, directing and controlling. So a very simple definition of management is what manager does. The second and the most common, I think this all you have learned in a 12th standard, common definition of Harold Kunz. Management is the art of getting things done through and with the people. So ultimately management is the art of getting things done
થ્રુ એન્ડ વિથ ધ પીપલ. માણસો સાથે રહી માણસો પાસેથી કામ કઢાવવાની કળા એટલે મેનેજમેન્ટ. According to Henry Fayol, as Fayol has given the functional definition of a management, students, fine. According to Henry Fayol, to manage is to forecast. Manage કરવું એટલે forecast કરવું, અનુમાન લગાવવું, and plan, and accordingly planning કરવું, because planning is just visualizing the future. તમારે પ્લાનિંગ ફ્યુચરનું કરવાનું છે, પણ પ્રેઝન્ટ અને પાસ્ટને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનું છે. ટુ ઓર્ગનાઇઝ, રિસોર્સિસ ઓર્ગનાઇઝ કરવાના છે. ટુ કમાન્ડ, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાના છે, ડિરેક્ટ કરવાનું છે, બધું જ કોઓર્ડિનેટ કરવાનું છે અને કંટ્રોલ કરવાનું છે. બધા ફંક્શન્સ છે મેનેજમેન્ટના. એટલા જ માટે ફેયોલની ડેફિનેશન ફંક્શનલ ડેફિનેશન કહેવાય છે. વન્સ અગેન વિલ લુક ધીસ ડેફિનેશન ઇન ડિટેલ વન્સ આઈ વિલ એક્સપ્લેન ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ ધ ફંક્શન, સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. સો Fayol's definition is a functional definition of a management, highlights major functions of management, and one most important thing is coordination, which is a sense, which is a soul of management. As human body can't live without a soul, as management is impossible without coordination. Coordination એટલે સંકલન કરવું. જ્યારે વ્યક્તિઓને કામ સોંપાય ત્યારે વ્યક્તિઓ એના કામનું સંકલન કરવું જ પડે. Fine. Then and then management is possible and the goals are achieved. According to Taylor, Frederick Winslow, F.W. Taylor, management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. Management is the art of knowing what you want to do. પહેલાં એ કળા શીખી લ્યો કે તમારે શું કરવાનું છે. બરાબર. ઘણા લોકો તો શું કરવાનું છે એ ખોટા કામ માટે સમય બગાડે. એ કામ ખરેખર કરવાનું જ હોતું નથી, કામ બીજું હોય છે. So it is all required that you art, a logic is required that what is the right work, right time, right amount, right efforts is required to do the work, and then seeing that it should be done in a best way. Best અને cheapest way કયો કહેવાય? બરાબર. ટૂંકામાં ટૂંકો, સસ્તામાં સસ્તો રસ્તો. That is, you save your money, you save your energy, you save your time. That is ultimately a management. So Taylor definition is a definition of scientific management. I must tell you, students, that Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor, is a father of scientific management, whereas Henry Fayol, that already you know, you have learned from the 12th standard, that Henry Fayol is the father of modern management. Fine. Now here I want to just explain you the quote which is quoted by Bill Gates, that if you want to assign a most important and a very crucial work to people, you need to assign it to lazy one. Why? Because the lazy people will find out the shortcut way to do that task. જો તમારે અઘરામાં અઘરું ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ તમારે આપવું હોય તો એ બહુ આળસુ માણસને આપવું, કારણ કે આળસુ માણસ છે, he'll find out the shortcut way to do that task. બહુ જ ફટાફટી કામ કરીને લઈ આવશે, કારણ કે એવા જ રસ્તાઓ શોધશે, શોર્ટકટ વેઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરશે કે આ કામ સરળતાથી મારી એનર્જી બચાવીને ઓછા સમયમાં ઓછા ખર્ચે કેમ કરી શકાય. So this is a tactic required to manage the management, students, to manage the resources. Fine. Now according to Terry definition is also a functional definition, as management is distinct process. એક અલગ જ પ્રકારની પ્રોસેસ છે, કારણ કે દરેક જગ્યાએ મેનેજમેન્ટ અલગ છે સ્ટુડન્ટ્સ. ઘરે મેનેજમેન્ટ અલગ છે, હોસ્પિટલમાં અલગ છે, હોટલમાં અલગ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં અલગ છે, બેન્કિંગમાં અલગ છે. મેનેજમેન્ટ ભલે મેનેજમેન્ટ જ છે, પણ મેનેજમેન્ટ એક ડિસ્ટિંક્ટ પ્રોસેસ છે. દરેક અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ મેનેજમેન્ટ હોય. પ્લાનિંગ બધા અલગ રીતે કરે, ઓર્ગેનાઇઝિંગ અલગ રીતે કરે, એન્ડ દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ ડિસ્ટિંક્ટ પ્રોસેસ કન્સિસ્ટિંગ ઓફ પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, એક્ચ્યુએટિંગ, દેટ ઇઝ પુટ ઇન ટુ એક્શન એટલે ડિરેક્શન. Planning, organizing, actuating and controlling performance to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. By the use of people and resources. જ્યારે તમારે મેનેજમેન્ટની પ્રોસેસ કરવી છે, આ પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ કરવું છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો તમારે પહેલાં એક સ્પેસિફિક પરફોર્મન્સ, એક ગોલ્સ નક્કી કરવા પડે, અને એ નક્કી કરેલા ગોલને અચીવ કરવા માટે યુ રિક્વાયર અ પીપલ, યુઝ ઓફ પીપલ. યુ રિક્વાયર અ પીપલ where to whom you can assign the work, and through the people you can able to manage the resources. So it is the way where you need to manage the use of resources, use of people and resources. Fine. Now next, a very best definition. This definition I liked a lot because it is very simple and modern
definition that will be quoted by Peter F. Drucker, that management is an organ, as like the different organ of the body. Management is an organ can be described and defined through their functions. કદાચ હું તમને આપણા બોડીના અલગ અલગ ઓર્ગન્સની વાત કરું, બરાબર, તો તમે તરત જ એ ઓર્ગન, એ પાર્ટ ઓળખી શકો કે એ પાર્ટનું કામ શું છે. if I ask you to define what is the function of heart, so you know what is the function of a heart, to purify the blood and to just pass on to different parts of the body. So as management is a kind of the organ, and this organ can be defined and described through their functions. એટલે તમે પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ કહો એટલે મેનેજમેન્ટ, અને મેનેજમેન્ટ એટલે પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ. ફાઇન. So it is a very simple definition. Next definition of Roos Morey: management means ultimately decision making. Every step of management activity is required to take decisions. So management is ultimately decision making. Just think of WH questions: where, when, how, who, what. Fine. દરેક વખતે મેનેજમેન્ટ કરતાં પહેલાં તમારે બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ શોધવા માટે નિર્ણયો લેવા પડે. સો ડિસિઝન મેકિંગ ઇઝ અ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ટુવર્ડ્સ ધ મેનેજમેન્ટ. સો અલ્ટિમેટલી વેન યુ આર મેનેજિંગ, વોટ યુ આર doing, you are decision making, you are taking decisions. Fine. So these are the definitions, students. Now some common definitions: as management is a set of activities directed at an organization's resources with the aim of achieving goals in an efficient and effective manner. Now this is just a work to you people that I wanted to give you. Just you need to find out the difference between efficiency and effectiveness. You can find out through the internet also, students, that management is both efficient and effective. But what is the difference between efficiency and effectiveness? That you need to find out. So management is a set of activities. Management કરવું એટલે ઘણી બધી activities કરવી that should be directed towards managing resources. ઓર્ગેનાઇઝેશનના રિસોર્સિસને મેનેજ કરવા માટે જે એક્ટિવિટીઝ કરવી પડે so that goals can be achieved. ઓર્ગેનાઇઝેશનના goals achieve થઈ જાય in an efficient and effective manner. That is what is management. So ultimately when the manager is managing resources, what he will require? He need to solve the problems. Fine. So management is a problem solving process of effectively achieving organizational objectives. જ્યારે પણ મેનેજમેન્ટ થાય, તમારા મમ્મી ઘરમાં બધું જ મેનેજ કરતા હોય તો પ્રોબ્લેમ્સ આવે જ. ક્યારેય પ્રોબ્લેમ વગર મેનેજમેન્ટ શક્ય જ નથી. બટ એફિશિયન્ટ મેનેજર નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ટુ ways and means to solve the problems. So it is a process of problem solving, achieving goals and objectives effectively by the efficient use of scarce resources. Resources છે પણ scarce છે, ઓછા છે, એને કેવી રીતે એનો ઓપ્ટિમમ યુઝ, મેક્સિમમ યુઝ કરી શકાય, that is a management. અને જે રિસોર્સિસ એક સરખા નથી, ચેન્જિંગ એન્વાયરમેન્ટમાં રિસોર્સિસ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ. માણસો બદલાય, પરિસ્થિતિ બદલાય, એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થાય, બધું જ ચેન્જ થાય. But you need to management. Management is dynamic. According to the change in environment, management is changing itself. બરાબર. પહેલાંનું મેનેજમેન્ટ અત્યારના મેનેજમેન્ટમાં ઘણો ફરક છે મેનેજમેન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. You will just think of managing the organizations earlier where human problems are there. Now machine system થઈ ગયા, computerized softwares આવી ગયા. So presently there are different types of the problem the manager has to manage. But management is there. Management is management only. Fine. So it is the definition of Krippner, students, that management is a problem solving process of effectively achieving objectives through the efficient use of scarce resources in a changing environment. Now this is most important thing, students, that you need to keep in your mind, that management acts as a guide to a group of people working in the organization. As coordination is the soul of management, coordinating their efforts towards the attainment of the common objectives, that is the main purpose of management. So mentoring, guiding group of people, as management is managing man first, tactfully. So in another sense, if we can say that, just recall 6 M's of management. Optimally managing these 6 M's. What are the 6 M's? Man, machine, material,
man, machine, material, money, methods and market. So these are the 6 M students organization manager should have to manage with a proper direction, with a proper coordination and integration. Ultimately management is a purposeful activity, so it is required to achieve with the desired results. જે ગોલ નક્કી કર્યા છે એ ગોલ અચીવ થવા જ જોઈએ. Now if you just look at the threefold concept of management, it is required to just explain you the main threefold concept, because as management again understood in terms of the 3 ways, because everywhere management is a distinct process. ભલે બધી જ જગ્યાએ મેનેજમેન્ટ છે પણ દરેક જગ્યાએ મેનેજમેન્ટ અલગ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એક સરખું નથી. એપ્લિકેબિલિટી ઇઝ અ ડિફરન્ટ. So when you want to look at the management through the conceptual way, you need to understand the threefold concept of management. The first one, which is a economic factor. When you talk about a management in terms of the economic factor, for an economics, management is one of the factor of production together with land, labor and capital. જ્યારે ઇકોનોમીની વાત આવે એટલે રિસોર્સિસની વાત આવે. રિસોર્સિસ એટલે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન આવે. Managing land, labor and capital. So as the industrialization of nations resources, which increases the need of management, becomes faster. આપણે ઇકોનોમિકલી એઝ ઇન રિલેશન ટુ મેનેજમેન્ટ જો ડેવલપ થવું છે તો આપણા જે સ્કેર્સ રિસોર્સિસ છે, લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ, એ એને પ્રોપરલી મેનેજ કરવા પડે. ધ મેનેજર રિસોર્સિસ ઓફ અ ફર્મ ડિટરમાઇન ઇન લાર્જ મેઝર થ્રુ ઇટ્સ પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ પ્રોફિટેબિલિટી. સો there is more importance in relation to when there is a dynamic industry, rapidly keeps on changing. Economically the government should have to manage it in the form of productive resources. આપણો ઇકોનોમી અપ થવી જોઈએ, રિસોર્સિસ બધા પ્રોફિટેબલ ફોર્મમાં મેનેજ થવા જોઈએ. બરાબર. સો ઇન અ ઇકોનોમિક ફેક્ટર, ઇકોનોમિક વે મેનેજમેન્ટ વિચ ઇઝ મેનેજિંગ ધ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન, scarce resources of land, labor and capital. Next will be management as a system of authority, because ultimately when you talk about who manage, those who have right to manage, those who have authority, જેની પાસે સત્તા છે એ મેનેજ કરી શકે. So management is a system of authority. Management first develop an authoritarian philosophy. પછી ભલે પેટર્નલિસ્ટિક થઈ ગયું સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. અલ્ટિમેટલી અહીંયા પહેલાં કોણ મેનેજ કરતું હતું? ઓર્ગનાઇઝેશન કોણ મેનેજ કરે? ગવર્મેન્ટ કોણ મેનેજ કરે? કોન્સ્ટિટ્યુશનલ મેનેજમેન્ટ જ્યારે ઇમર્જ થયું સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, પોલિસીસ, પ્રોસિજર્સ, રૂલ્સ બન્યા. સો મેનેજમેન્ટ ટર્ન્સ એઝ અ ડેમોક્રેટિક એન્ડ પાર્ટિસિપેટરી અપ્રોચ. આપણે અહીંયા અત્યારે ગવર્મેન્ટ કોણ મેનેજ કરે છે? ધ પર્સન હુ ઇઝ ઇલેક્ટેડ એઝ અ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. ઇલેક્શન થાય ડેમોક્રેટિક વેમાં અને જે વ્યક્તિ ચૂંટાય એ મેનેજ કરે. દરેક વ્યક્તિની પાસે રાઇટ નથી કે એ બધું મેનેજ કરે. બરાબર. એટલે મેનેજમેન્ટનો એક ઓથોરિટેરિયન અપ્રોચ છે, સિસ્ટમ ઓફ ઓથોરિટી છે. બરાબર. સો મોડર્ન મેનેજમેન્ટ ઇઝ નથિંગ બટ અ સિન્થેસિસ ઓફ ધીસ 4 અપ્રોચ ટુ ઓથોરિટી. આપણે બધાને જ ખબર છે કે અત્યારનું મેનેજમેન્ટ છે એમાં એક સ્પેસિફિક સિસ્ટમ ઓફ ઓથોરિટી છે. સત્તાની પ્રોપર વહેંચણી છે ને જેની પાસે જે સત્તા છે એ જ પ્રમાણે મેનેજ કરી શકે ને કામ કરી શકે. એન્ડ ધ થર્ડ કન્સેપ્ટ વિચ ઇઝ અ ક્લાસ એન્ડ અ સ્ટેટસ સિસ્ટમ. બરાબર. ઇકોનોમિક્સનું મેનેજમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો ઇકોનોમિક ઓર ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન મેનેજ કરવાની વાત આવે. સિસ્ટમ ઓફ ઓથોરિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ તો મેનેજમેન્ટ સત્તા છે, સત્તા એક સત્તાની સિસ્ટમ છે. જે ઉપર લેવલે એની પાસે સત્તા અલગ હોય, એનાથી નીચે અલગ હોય, એનાથી નીચે અલગ હોય. આખી લેવલ ઓફ લાઇન ઓફ કમાન્ડ છે, લેવલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ છે. અને લેવલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ પ્રમાણે સ્ટુડન્ટ્સ લોઅર લેવલ છે, મિડલ લેવલ અને ટોપ લેવલ છે. અને ક્લાસ અને સ્ટેટસ સોશિયલ સિસ્ટમની વાત કરીએ તો સોશિયોલોજિસ્ટ મેનેજમેન્ટને કઈ રીતે જોવે? અકોર્ડિંગ ટુ ક્લાસ એન્ડ સ્ટેટસ સિસ્ટમ. બરાબર. બિકોઝ સોસાયટી ડિમાન્ડ્સ દેટ મેનેજર વિચ હેઝ બ્રેન એન્ડ એજ્યુકેશન. સોસાયટીને એવા મેનેજર જોઈએ છે કે જેની પાસે એજ્યુકેશન છે, જે ઇન્ટેલેક્ટ છે, જેની પાસે બ્રેન છે. આવા ક્લાસ ઓફ એક્ઝિક્યુટિવ્સ જે એક્સિલન્સ એકેડેમિક અને નોલેજ રેકોર્ડ ધરાવે છે, બરાબર, એ જ મેનેજમેન્ટમાં રિવોલ્યુશન લઈ આવી શકે. સોશિયોલોજિસ્ટ એવું માને છે કે એવા મેનેજર્સ પાસે સત્તા આવે જેની પાસે એજ્યુકેશન પણ છે, જેની પાસે નોલેજ છે, જેની પાસે ઇન્ટેલેક્ટ છે, તો એ સારામાં સારું મેનેજ કરી શકે બધા જ મેનેજમેન્ટના ફંક્શન્સ.
બરાબર. પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, કંટ્રોલિંગ આ બધા જ મેનેજમેન્ટના ફંક્શન્સ અને બધા રિસોર્સિસ, હ્યુમન, ફિનાન્શિયલ, ફિઝિકલ રિસોર્સિસ એફિશિયન્ટલી અને ઇફેક્ટિવલી મેનેજ કરી શકે. સો management is a systematic process of planning, organizing, staffing, controlling as a manager. Well, people carry out the functions in a proper way, that management should be developed. આવા વ્યક્તિઓ પ્રોપરલી ડેવલપ થવા જોઈએ, એવા વ્યક્તિઓને સત્તા મળવી જોઈએ. એટલે ક્લાસ અને સ્ટેટસ સિસ્ટમ પણ એવું કહે છે કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ ધ આર્ટ એન્ડ સાયન્સ ઓફ ગેટિંગ થિંગ્સ ડન ટુ ધ પીપલ. બરાબર. મેક્સિમમ રિઝલ્ટ્સ વિથ ધ મિનિમમ એફર્ટ્સ. શું કામ બ્રેન જોઈએ? બિકોઝ ઇન્ટેલેક્ટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઓછી મહેનતે વધારે એફર્ટ, વધારે રિઝલ્ટ મેળવી શકે, આ મેનેજમેન્ટનો મોટો છે. બરાબર. એન્ડ સો દેટ ધ ઓથોરિટી શુડ બી ગિવન ટુ દેટ પીપલ who have knowledge, skills and education to become a better manager, to achieve the objectives in a better form. Now students, on the screen you are seeing the list of the features or the characteristics of management. Yes, you just have to note down it in your notebook. We'll discuss in the next upcoming sessions, because there are all 14, more than 14 characteristics. If you can surf on the net, you already studied also in your 12th standard, but we need to write it in detail, so we need to discuss one by one in a descriptive way in our upcoming sessions. Now I'm ending the session with a very short story relating to the management. An eagle was sitting on a tree, resting, doing nothing. A small rabbit saw the eagle and asked him, "Can I also sit like you and do nothing?" The eagle answered, "Sure, why not?" બરાબર. એક ઈગલ ઝાડ ઉપર બેઠું હોય છે, રેસ્ટ કરીને આરામથી, બહુ ઊંચાઈ ઉપર. બરાબર. અને નીચે એક નાનું મજાનું સસલું એને જોવે છે કે ઓહો, આ કેટલું સરસ આરામથી બેઠું છે, કાંઈ કામ કરતું નથી. બરાબર. તો હું આવી રીતે શાંતિથી બેસી શકું, દોડાદોડી ન કરવું છે. તમને ખબર છે સસલું તો બહુ દોડાદોડી કરતું હોય. સો ધ રેબિટ સેટ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ બિલો ધ ઈગલ એન્ડ રેસ્ટેડ. એ જોવે છે કે ભાઈ આરામ કરે તો હું પણ કરી લઉં. ઓલ ઓફ અ સડન અ ફોક્સ અપિયર્ડ, જમ્પ્ડ ઓન ધ રેબિટ એન્ડ એટ ઇટ. ઇમિડિયેટલી સસલું આરામથી બેસે તો આપણને ખબર જ છે કે તો કેટલું ચંચળ પ્રાણી છે. બરાબર. અને એ આરામથી બેસે છે અને ઇમિડિયેટલી ધ ફોક્સ કેમ એન્ડ જમ્પ્ડ એન્ડ એટ ધ રેબિટ. સસલાને ખાઈ જાય છે. What is the moral of the story? Students, if you want to sit alone, if you want to sit idle doing nothing, you must be sitting at a very high. તો પછી જેમ આપણે શાંતિથી બેસવું હોય તો આપણી પ્લેસ ઈગલની જેમ બહુ હાઈ અપ ટોપ ઉપર હોવી જોઈએ. બરાબર. નીચલા લેવલે તો બહુ હાર્ડવર્ક કરવું પડે, બહુ જ કામ કરવું પડે. દેટ ઇઝ મેઇન મોટો ઓફ અ મેનેજમેન્ટ. ફર્સ્ટ યુ નીડ ટુ ડુ હાર્ડવર્ક, યુ નીડ ટુ ડેવલપ યોર સેલ્ફ ઇન અ વે સો દેટ યુ કેન રીચ અપ ટુ દેટ હાઈ દેટ યુ આર ડુઈંગ નથિંગ, યુ આર સિટિંગ આઇડલ, સ્ટીલ યુ આર અર્નિંગ, સ્ટીલ યુ આર ગેટિંગ એવરીથિંગ. તમારું બધું જ કામ થાય છે. બધા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર, સીઈઓ ટોપ લેવલે બેઠા હોય, પણ પ્રેશર મેન્ટલ હોય, ઇન્ટેલેક્ટ એનામાં એક્સપિરિયન્સડ હોય, કામ કાંઈ નથી કરવાનું. બટ દે આર ઓનલી ઇન્સ્ટ્રક્ટર્સ, કમાન્ડર્સ. એને બીજા પાસેથી કામ ફટાફટ સરળ રીતે વ્યવસ્થિત લેતા આવડતું હોય. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સિટ ડુઈંગ નથિંગ, યુ મસ્ટ બી સિટિંગ વેરી હાઈ અપ. યુ રિક્વાયર અ ટોપ ઓફ ધી ઓથોરિટી વેર ખાલી તમે જુઓ જ છો બીજા શું કરે છે, આપણે આરામથી બેસવાનું છે, બિકોઝ વી આર હેવિંગ દેટ ઇન્ટેલેક્ટ. So that is a main moral of the story with this short story. I am ending the session with a good thought. Good people equals good management, and good management equals good people. As I started the lecture with the thought that where I already quoted students that good management, where you need to manage the people in a very effective way. બરાબર. વેર ધ પીપલ કેન ડૂ ધ વર્ક ઓફ અ સુપિરિયર. તમે માણસોને એવા તૈયાર કરી દો કે સુપિરિયર લોકોનું કામ એવરેજ લોકો કરી શકે, એવા એના બ્રેઇન કરી દો, એવા એની સ્કિલ ડેવલપ કરી દો, એવા એને ટ્રેન કરી દો. દેટ્સ વાય મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ ડિગ્રી that develop the knowledge as well as skill of the people, students, to do the management in an effective way. So good management is equal to good people, and good people is equals to good management. Fine. So to manage the organization, you require a good people, and if you have the good people, you can manage it in a very good way and can achieve the objectives. Here I am ending the students the session. Thank you all. Take care. Good luck. Goodbye.